और इंसानियत की कदर के नतीजे अल्लाह ताला ने इन्होंने नवाजे। कुरान मजीद भी आउंदा कि अल्लाह ताला बहुत पसंद करदा उन्होंने कौमां नूं जिहड़ियां इंसानां दी कदर करदियां ने या जिहड़ियां ईमानदार ने, अल्लाह उन्होंने लंबा अरसा तक इनामात तो नवाजदा चला जाता है। साडी कौम जिहड़ी है वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशियां, वक़्त दे मामूर दे खिलाफ अजीब तरह की तोहमतां। बहरहाल ये तो अल्लाह ताला दे इख्तियार च कि केड़ी कौम नूं हिदायत नसीब करे, केड़ी कौम जिहड़ी बदकिस्मत रहे और वो अपना बिल्कुल सारी उम्र की कहंदे ने इहो जिहे कम्मां च ही करके। और इस टाइम तो साडी कौम का मजाज ये बन चुकिया कि सिर्फ इल्ज़ाम तराशियां, झूठे और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ लोग मुल्क के वास्ते फ़ायदामंद ने, जिन्हों ने उस मुल्क नूं बनाउण दे विच बुनियादी किरदार अदा किया, फिर उसकी हिफाजत वास्ते अपन जानां दित्तियां। हिस्टरी सारी भरी पई है। किन्ने अहमदी मुसलमान जिन्होंने जंग दे विच इंडिया के खिलाफ अपन जानां दित्तियां और उस लम्हे तक पहुँचाता कि जिथे फतह होने का चांस सी कश्मीर की खास तौर पर वादी, उत्थे पिछे फिर सियासत खेल के मतलब प्रस लीडर ने उन्होंने हटाता और वो काम जड़ा हुंदा रह गया। लो जी देखो यह इलाका फ्रैंकफर्ट का एक साइड से नीडरअशबाग के नाल लगता है। कालबाग तो नहीं, इसका नाम मेरा ख्याल मेरे जहन च इस टाइम नहीं आ रहा। फ्रैंकफर्ट का ही बारल किनारे तो वो पिछे तुहानूं उच्चियां बिल्डिंगां वो वड्डी फ्रैंकफर्ट का नज़र आ रहा मेन। और सुबह के टाइम देखो तुसी खरगोश बेशुमार तुहानूं दौड़ते भजदे सड़कों ते नज़र आ रहे हैं। इन्हां दा क्योंकि रात के टाइम हुंदा अमूमन कि खुराक खाण दा और अपनी रोज़ की कहंदे ने पेट पालन का सारा इंतज़ाम करना। इस वास्ते फिर हुण जिउं जिउं दिन निकल रहा अपनी अपनी बिल्लां वाल वापस दौड़ते चले जा रहे हैं। यह सारा फ्रैंकफर्ट का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। अज तुहानूं नवां इलाका असीं दिखाया, अगे तुहानूं 6 महीने इक्को ही ट्रैक के उत्ते लैके जाते रहे तो देखो सारा। और अजकल तो जहाज़ देखना भी आसमान के उत्ते एक नवीं एक अनोखी चीज़ लगती कि जहाज़ नज़र आ गया। ये हालात जिस तरह के चल रहे हैं करोना की वजह तो। देखो रस्ते दे विच इन्हां ने 4-4 बेंच 5-5 6-6 बेंच लगाते हैं ताकि लोग जोड़े दोपहर नूं या सुबह या जिस टाइम भी कोई सैर करन, तो कोई बजुर्ग बंदा है या कोई थोड़ा जा बीमार है तो आराम नाल इत्थे बह के थोड़ी देर आराम कर ले और फिर अगे अपने चल पवे। ये चीज़ों का जोड़ा ख्याल रखना इंसान वास्ते, इंसान की सहूलत वास्ते बड़ा नेकी का काम है। हाँ जी आ देखो इत्थे भी इंज लगता जिवें परिंदियां का कोई इत्थे ना इजलास हो रहा, मीटिंग हो रही सुबह सुबह। तरह तरह के परिंदियां दी आवाज़ां भी आ रही ने। और दरम्यान दे विच फिर उन्होंने बच्चों वास्ते दोपहर नूं अगर कोई फैमिलियां आन और वो अपना बच्चे जड़े ने इत्थे खेलना तो यह उन्होंने पार्क छोटा जिहा पार्क बनाया। यह देखो यह भी ये कोई चीज़ उन्होंने प्लान है बनाने का, हजे तैयार नहीं। और अगे झूले ने। वो गल मैं शुरू च कह रहा सी कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि सानू अहमदी घराने दे विच पैदा किया, नहीं तो असी भी अज वो दूसरे आम मुसलमाना वांगर जेड़े 72-73 फिरकियां च बढ़ चुके हैं और एक दूजे के खिलाफ कुफर दे फतवे और एक दूजे नूं इस्लाम चों खारज होने के फतवे दिंदे रहिंदे ने, उन्हां च असी भी शामिल होना सी। और इंज ही जमात अहमदिया के खिलाफ या वक़्त दे इमाम के खिलाफ दूजियां दे नाल शामिल हो के गंदी जुबान इस्तेमाल करके अपने मजाज के मुताबिक जोड़ा साढ़े मुआशरे का बन चुके हैं शायद बढ़ चढ़ के हिस्सा लै रहे होंगे। बहरहाल ये अल्लाह ताला की देन है। ये सिर्फ इन्ना कि सबक है उन्होंने लोगों वास्ते जेड़े नेक मजाज ने या जेड़े फहम रखते हैं कि कदे भी किसी भी मजहब के रहनुमा या लीडर के मुतलक बगैर वजह तो सिर्फ वो भीड़ चाल दे विच आके गंदी जुबान इस्तेमाल करना, हर्जा सराई करना। तुसी अगर इस टाइम इलैक्ट्रॉनिक मीडिया देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अक्सर बेशतर तुसीं देखोगे मैं बगैर दलील तो कादियानियां नूं काफर समझना। ਉਹਨੂੰ पता ही नहीं कि कादियानी हुंदे की ने, उन्हां ਦੀਆਂ तालीमात की ने। उस बेचारे ने किसी मदरसे च अख खोली है,
उस मदरसे च उन्हें तलीम हासिल की, उन्होंने एक दिमाग च पा दिता गया कि कादियानी जेड़े ने वो जनाब वाजुबुल कतल ने, और हमेशा सारी उम्र बैठा है मीडिया ते हैंडी वो हाथ च आ गया और लगा है कि जी कादियानी वाजुबुल कतल ने और जी बगैर दलील दे काफर ने और मिर्ज़ा गुलाम अहमद के मतलब पता ही नहीं कौन ने। ये साडे मुआशरे का हुण इस टाइम हालत हो चुकी है। तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानदा कि इन्हां दा की मुस्तकबिल होना है या इन्हां ने अगों की इंजाम पाना। ਜਿਹੜੀਆਂ बज़ाहिर तकलीफां ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਾਇਆ ਪਾਰ ਲਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸੂਬਾ ਦੀ ਸੈਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਨੀਡਰਐਸ਼ ਬਾਗ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਬਨ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਸਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਰੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਇੰਜ ਖਿਲਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੋ ਨਾਦਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ, ਹਦਾਇਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤਰਵੀਜ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਬਹਿਸੀਅਤ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੀਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਪਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਰਜ਼ਾ ਸਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਸਲਬੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਹੁਣ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਫਹਿਮ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦਲਾਇਲ ਦਿਓ ਆਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ 'ਚ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਬ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਮਅਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਿਨ
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਜ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਥੱਲੇ ਲਾਗਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ। ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੇਲੀ ਸੁਬਾਹ 2-3 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹੱਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹਿਸਤਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਰ ਦਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਰਮਨ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਬਾਹ ਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੇਕਰੀ ਹੈਗੀ ਕੋਲ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਬੇਕਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਕਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਗਰ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਫਾਤਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਫਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਤਲੂਹੇ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਪਨ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।